فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آگے چلے جاؤ. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو بہرحال ایک دن مرنا ہے. موت کا ذائقہ چکھے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا ہے. اور اس کے بعد اس دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اللہ کی رضامندی کے کام کیے ہیں یا ناراضگی والے کام کیے ہیں، فرمایا پورا پورا اس کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دے دیا جائے گا. تو اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی لازوال نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، اصل میں کامیاب وہی کہلائے گا. اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک دھوکے کا سامان ہے. یہاں کی کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے اور یہاں کی ناکامی بھی اصل ناکامی نہیں. دنیا میں کامیاب اسے سمجھا جاتا ہے عام طور پر جو مالدار ہو، جس کے پاس تیز رفتار سواریاں ہوں، عالی شان گھر ہوں، پیسے کی ریل پیل ہو. چاہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اللہ کا باغی ہو یا اللہ کا فرما بردار ہو. تو لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہے. آج اس بزرگ کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کیا ہے، کل ہمیں بھی اسی طرح سے لوگ مٹی کے حوالے کر دیں گے اور یہ ہمارا جسم اسی مٹی کی غذا بن جائے گا. کوئی بھی کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائے گا. ہر ایک کو خالی ہاتھ اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی بنا پر اسے یا تو نعمتوں بھری جنتیں ملنی ہیں یا پھر ہمیشہ کی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ملنی ہے. اور اس کے لیے بنیادی چیز یہ بتائی ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے، تم انسان ہو، تم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بھول چوک بھی ہوتی ہے، شیطان بھی ہے، وہ بھی انسان کو بہکانے میں مسلسل لگا ہوا ہے. تو یاد رکھو کہ تمہاری موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ کو اکیلے مانتے ہو، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہو. میرے بھائیوں، زبان سے آج ہم سب یہ اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. بلا شبہ یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کے اوپر جمنا بھی ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی کچھ بھی دینے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. یہ اقرار پورے شعور کے ساتھ کر کے پھر اس کے اوپر جم جانا میرے بھائیوں یہی ایمان ہے. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اللہ کے محبوب تھے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، انسانیت تک حق کا پیغام پہنچایا. اللہ کی کروڑوں اور لاکھوں رحمتیں ہوں ان کے اوپر اور ان کی سنت پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق دے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن وہ بھی اللہ کے شریک نہیں ہیں، نہ وہ مشکل کشا ہے، نہ داتا ہے، نہ دستگیر ہے، نہ غوث ہیں، نہ حاجت روا ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، اللہ کی بندگی کس طرح کرنی ہے وہ ہمیں بتایا اور یہ حکم دیا کہ میرے امتیوں اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا. میرے بھائیوں کتنی واضح تعلیمات ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج کتنے ہی لوگ
किसी मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में या अली मदद का नारा लगाते हैं या रसूल मदद का नारा लगाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान हमें ये बताता है, कहते हैं सूरह जिन में कि कुल इन्नमा अदू रब्बी वला उशरिकु बिही अहद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये कह दें कि मेरे ऊपर कोई परेशानी आए तो अपने रब को पुकारता हूँ और किसी दूसरे को उसके साथ में शरीक नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है? किसी मुश्किल में, परेशानी में अल्लाह को पुकारना। देखें, मैदान बदर में मुशरिकीन की तादाद 1000 की थी, मुसलमान 313 थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगी, अल्लाह से आजिज़ी के साथ मदद मांगी, अल्लाह ताला ने मदद नाजिल की, फरिश्ते नाजिल किए, अल्लाह ताला ने फतह दी। वो अल्लाह ताला आज भी हमें फतह देगा, वो कमजोर तो नहीं हो गया है। इसी तरह से मेरे भाइयों, बीमार हो जाएं, अल्लाह ताला से हमने शिफा मांगनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, कि मैं जब बीमार होता हूं तो अल्लाह ताला मुझे शिफा देता है। आज शिफा के लिए कोई किसी कब्र की मिट्टी मल रहा है, कोई किसी मज़ार पे हाजिरी दे रहा है, कोई तावीज़ बांध रहा है कि ये बांध के ये बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, तावीज़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ने बीमारी डाली है, अल्लाह ताला दूर करेगा। अल्लाह की किताब गले में लटकाने के लिए नहीं है, पढ़ने और अमल करने के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ से सख्ती से मना किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हमारा दावा उसी वक्त सच्चा हो सकता है कि जब उनके हुक्म को हम मानेंगे। ये जिंदगी इसीलिए है कि अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत कौन करता है और कौन किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है। कामयाबी उसके लिए है जो अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। इस बात को हमें समझना है। ये जिंदगी की मोहलत कब खत्म हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल दुनिया में ना रहूं। आप हैं, आप में से कोई ना रहे, अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मरने से पहले हमें मरने की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि अल्लाह से डरना चाहिए, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर तुम मुसलमान हो। इस हाल में तुम्हें मौत आए। जिस तरह ये बुजुर्ग एक लंबी उम्र दुनिया में गुजार कर ईमान की हालत में अल्लाह के अहकाम पे अमल करते हुए, नमाज की पाबंदी करते हुए, अच्छे रवैये के साथ दुनिया से चले गए, सबने जाना है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके बेटों को सब्र दे और इनके रास्ते पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। हमको भी अल्लाह ताला इसी तरह से नेक काम करने और जो है ना अपनी फरमाबरदारी के रास्ते पे अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। किसी फिरके और मसलक की बात नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात है। तो इसको मानने में कामयाबी है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कब्रों को पक्का बनाने से। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कब्र को कच्चा रखो, इसके ऊपर कोई इमारत ना बनाओ, इसके ऊपर मुजावर बन के ना बैठो। आज आप देखें कब्रिस्तानों में संगे मरमर की कब्रें बनी हुई होती हैं, ये गलत है मेरे भाइयों। मज़ार बने हुए होते हैं, ये गलत है, अल्लाह के नबी के हुक्म के खिलाफ है। कब्रें इबरत की जगह हैं। हम देखें, हमें मौत याद आए कि एक दिन हमने भी मर के मट्टी में मिल जाना है। कब्रें मेलों की जगह नहीं है। और ये जो है मरने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि आपको दुआए मग़फ़िरत करनी है कि अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये तीजा 40वां 20वां 10वां 20 बरसियाँ, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है मेरे भाइयों, ये बिदात है। इन चीज़ों से हमें बचना है। कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है और किसी दूसरे रास्ते में मेरे भाइयों कामयाबी नहीं है। आज हमें नहीं समझ आ रही तो जब आंख बंद होगी तो सब समझ में आ जाना है कि ये कामयाबी का रास्ता अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल कर दिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता बता दिया था अपनी अमली जिंदगी से कि ये है वो रास्ता।
اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ اٹھ جا بھائی۔